ویسے تو پاکستان قرضوں میں پھنسا ہوا ہی ہے، لیکن پاکستان میں رہنے والے غریب اور کم آمدنی والے افراد بھی بہت زیادہ قرضے کی دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز، مائکرو فائنانس بینکس، مائکرو فائنانس تنظیموں کے بارے میں۔ مائکرو فائنانس کیا ہے؟ آئیے پہلے مائکرو فائنانس کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مائکرو فائنانس کا آغاز سب سے پہلے 1970 کی دہائی میں ہوا۔ اس کا مقصد کم آمدنی والے اور غریب افراد کو چھوٹے قرضے دینا تھا تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں اور اپنا معیار زندگی بہتر بنا سکیں۔ مائکرو فائنانس کا تصور سب سے پہلے بنگلہ دیش میں ڈاکٹر محمد یونس نے متعارف کرایا اور ڈاکٹر محمد یونس نے گرامین بینک کی بنیاد رکھی۔ وہ بینک غریب اور کم آمدنی والے افراد کو چھوٹے قرضے دیتا تھا۔ 1980 کی دہائی میں مائکرو فائنانس کا تصور دنیا بھر میں پھیلنے لگا اور مختلف ممالک میں مائکرو فائنانس ادارے بھی قائم ہونے لگے۔ 1990 کی دہائی میں مائکرو فائنانس اداروں میں انتہائی اضافہ ہوا اور مائکرو فائنانس ادارے مختلف مالیاتی خدمات فراہم کرنے لگے، جن میں بچت کے مواقع اور انشورنس بھی شامل ہے۔ 2000 کی دہائی میں مائکرو فائنانس کو بین الاقوامی طور پر تسلیم کیا جانے لگا اور بین الاقوامی تنظیموں نے بھی اس کی حمایت کی۔ پاکستان میں مائکرو فائنانس کا آغاز 1990 کی دہائی میں ہوا، جب غیر سرکاری تنظیموں نے مائکرو فائنانس پروگرام متعارف کرائے۔ 1996 میں پاکستان میں پہلا مائکرو فائنانس بینک خوشحالی بینک قائم ہوا۔ اس کا مقصد غریب اور کم آمدنی والے افراد کو چھوٹے قرضے دینا تھا تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ سن 2000 میں اسٹیٹ بینک نے مائکرو فائنانس کے قوانین اور ضوابط متعارف کرائے۔ سن 2001 میں پاکستان مائکرو فائنانس نیٹ ورک قیام عمل میں آیا۔ پاکستان میں مائکرو فائنانس ادارے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز آرڈیننس 2001 کے تحت کام کرتے ہیں۔ 2008 میں موبلنک مائکرو فائنانس بینک کا قیام عمل میں آیا اور پاکستان میں وقت کے ساتھ مائکرو فائنانس ادارے بڑھتے چلے گئے۔ اس وقت پاکستان میں مائکرو فائنانس اداروں کی تعداد لگ بھگ 50 کے قریب ہے، جن میں مائکرو فائنانس بینک، غیر سرکاری تنظیمیں اور دوسرے مالیاتی ادارے شامل ہیں۔ مائکرو فائنانس اداروں کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان لائسنس فراہم کرتی ہے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہی ان اداروں کی نگرانی کرتی ہے۔ مائکرو فائنانس ادارے قوانین اور ضوابط کے پابند ہیں، جن میں قرضے کی حد، سود کی شرح اور رپورٹنگ شامل ہے۔ پاکستان میں ٹاپ 10 مائکرو فائنانس اداروں میں خوشحالی بینک، یو بینک، فنکا بینک، آسا بینک، اپنا بینک، ٹیلی نور بینک، فرسٹ مائکرو فائنانس بینک، پنجاب بینک، سندھ بینک اور دوسرے شامل ہیں۔ پاکستان میں مائکرو فائنانس بینکوں سے قرضہ لینے والوں کی تعداد لگ بھگ 82 لاکھ ہے۔ 2024 میں مائکرو فائنانس بینکوں سے شہریوں نے 121 ارب روپے کا قرضہ لیا۔ قرضوں پر سود کی شرح عام طور پر 20 سے 35% سود کی شرح ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کہ پاکستانیوں نے سال 2024 میں مائکرو فائنانس بینکوں کو 24 سے 42 ارب روپے سود کی مد میں دیے، جو سود مائکرو فائنانس اداروں نے پاکستانی شہریوں سے ریکور کی۔ پاکستان میں سب سے زیادہ مائکرو فائنانس اداروں سے قرضہ لینے والا صوبہ پنجاب ہے۔ اخوت فاؤنڈیشن جو مائکرو فائنانس پروگرام چلاتی ہے، اس نے ایک سال میں
23 लाख अफराद को 53 अरब रुपए का कर्जा दिया। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि लोग कर्जा क्यों लेते हैं। सबसे पहले कारोबार की शुरुआत के लिए, दूसरे नंबर पर कम आमदनी, तीसरे नंबर पर तालीम और सेहत, चौथे नंबर पर घरेलू अखराजात पूरा करने के लिए कर्जा लेते हैं। पाकिस्तान में 24.3% लोग, जो तकरीबन 5.5 करोड़ अफराद बनते हैं, वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। वो लोग जो 2 वक्त की रोटी जितना पैसा नहीं कमा सकते, वो लोग ज़्यादातर कर्जा अपने घरेलू अखराजात को पूरा करने के लिए लेते हैं। माइक्रो फाइनेंस जो इदारे हैं वो ज़्यादातर औरतों पर कर्ज देते हैं। वो एक टीम बनाते हैं जिसमें 3, 4, 5 औरतें शामिल होती हैं और हर एक औरत के हिसाब से वो कर्जा देते हैं। और जब टाइम आता है रिकवरी का, तो माइक्रो फाइनेंस इदारों के जो लोन एजेंट होते हैं, जो औरतें होती हैं, वो जाकर वो मकरूज लोग जो होते हैं जिन्होंने कर्जा लिया होता है, उनके घरों में जाकर बैठ जाते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं, उनका सामान भी उठा लेते हैं। इस किस्म की ज़्यादातर खबरें हमें सोशल मीडिया पर भी दिखने को मिलती है कि माइक्रो फाइनेंस इदारे कैसे जो है लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं, जो लोग कस्टमर्स हैं माइक्रो फाइनेंस इदारों के। उसके अलावा माइक्रो फाइनेंस इदारे ज़्यादातर लोगों पर केसेस भी दाखिल कर रहे हैं, जिसमें क्रिमिनल केसेस भी शामिल हैं। क्रिमिनल केसेस में 489F के उन्होंने केसेस दाखिल किए हैं, जो डिसऑनर ऑफ चेक के केसेस हैं। उसके अलावा माइक्रो फाइनेंस इदारे सिविल लिटिगेशन में भी गए हैं, रिकवरी के सूट में। जो उनके कस्टमर्स हैं जो पेमेंट नहीं दे सकते, उन पर धड़ाधड़ केस दाखिल कर रहे हैं। लोग जो है माइक्रो फाइनेंस बैंकों की वजह से इस वक्त बहुत परेशानी में मुब्तला हैं और बहुत परेशान हैं। ज़रा सोचिए, पाकिस्तान में रोज़गार के मौके इंतहाई कम हैं। जो लोग इतना नहीं कमा सकते कि अपने घरों के अखराजात पूरे कर सके, अगर उन पे ऐसा कोई वक्त आ जाए, उनका कोई अपना बीमार हो जाए, तो मजबूरी में वो माइक्रो फाइनेंस बैंकों की तरफ जाते हैं और उनसे कर्जा लेते हैं। जब उनकी इनकम इतनी है ही नहीं कि वो अपने घर के खर्चे पूरे कर सके, तो वो माइक्रो फाइनेंस का कर्जा कैसे अदा करेंगे। माइक्रो फाइनेंस बैंक या माइक्रो फाइनेंस तंजीमें या इदारे, इनका सूद का तरीक़ेकार भी जो है फिक्स है। अगर आप 1 लाख रुपए का कर्जा लेंगे तो आप पे फिक्स सूद है। ये नहीं कि आपने एक इंस्टॉलमेंट पे की तो सूद की रकम कम हो जाए, दूसरी पेमेंट की तो सूद की रकम फिर कम हो जाए। इनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं। आपने आज 1 लाख रुपए लिए, आप पे 35,000 रुपए सूद के फिक्स हो गए। अगर आप वो इसी महीने 1 लाख रुपए अदा करने चाहते हैं तो 1 महीने के अंदर भी आपको वही सूद लगेगा जो 12 महीने में लगेगा। यानी आपके साथ कोई भी रियायत नहीं होगी सूद के पैसे में। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तकरीरें होती रहती है, सूद हराम है, सूद ये है, सूद का अजाब है, जो सूद लेता है उसकी शक्लें बिगड़ जाती है। लेकिन जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की इजाज़त से सूद लेते हैं, उनके लिए उलमाए दीन के पास कोई भी ऐसा जो है वो व्यू नहीं है कि भाई ये हराम है, ये जो है लोगों पर बोझ है, जो लोग अपना खर्चा नहीं चला सकते वो सूद कैसे अदा करें। या अगर सूद लेते भी है तो मुनासिब ले। अभी 35% इनका सूद हो गया और 5% इसकी फीस हो गई, यानी 40% ये सूद लेते हैं और ले रहे हैं, जिनसे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर बंदा कर्जा अदा ना कर सके तो उससे गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ मिले। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि बंदा जो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, जो कर्जा नहीं दे सका, तो गवर्नमेंट वो पूरा करे, ताकि
شہریوں سے بوجھ کم ہوگی۔